وعلیکم السلام ورحمۃ جی خیریت ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیں کہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی جی آپ بھائی، آپ کی ویڈیو دیکھا یوٹیوب پہ، ہاں تو آپ اس میں مدد مانگنے کے قائل تھے، کہا ہم مدد مانگنے کے قائل ہیں۔ ہاں، یعنی غیر جی اللہ سے امداد حاصل کرنا۔ جی 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 جی، تو آپ ہاں، کیا سمجھتے ہیں ندیم صاحب؟ نہیں غیر میرے کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز کیسے ہے۔ یہ تو حدیث اور قرآن سے میں بتاؤں گا، لیکن آپ غیر اللہ سے ابھی جو مدد طلب کرتے ہیں، استمداد طلب کرتے ہیں، حقیقی مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں چاہنے سے کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو قوت دیتا ہے، چاہے زندہ انسان ہو چاہے مردہ انسان ہو، جو اس دنیا سے گزر گئے ہوں، ہے نا، وہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ حدیث و قرآن سے انشاءاللہ وہ اس کی روشنی میں دلائل دوں گا۔ تو آپ ابھی تک غیر اللہ سے جو استمداد حاصل کرتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یا شرک ہے یا بدعت ہے، یا کیا نہیں، ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے نا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک سمجھتے ہیں؟ تو شرک کے لیے نص قطعی کی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ سے استمداد حاصل کرنے کو شرک کہا ہو۔ تو یہ ہاں، حدیث تو اور دیا نا اللہ تعالیٰ نے، جہاں پر بھی قرآن مجید میں من دون اللہ کہا ہے تو اس سے مراد من غیری ہی ہے۔ من دون اللہ کہا ہے تو من غیر ہی آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، جب من دون اللہ میں پہلے سب سے پہلے من دون اللہ کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ نہیں سمجھیں گے تو بعد میں، پہلے میں نے تو بتا دیا شرک ہے، اب آپ بتائیے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ میں بتا حوالہ دے رہا ہوں۔ اور حدیث بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جی آپ جی کے علم میں ہے کہ نہیں ہو، کہ قال حدثني عباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا النصر بن محمد الیمامی قال حدثنا اکرمۃ یعنی ابن عمار قال حدثنا ابو زمیل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون الا شريكا هو لك تملكوه وما لك وما ملك یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لبیک لا شریک لک، اور کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد، تم پر تباہی و بربادی، اس کے آگے مت کہو، اس کے آگے مت کہو۔ لیکن وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جو ابھی آپ نے جملہ ادا کیے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، سب اس کی عطا سے ہے۔ نہیں، وہ چیز نہیں ہے، وہ مشرکین جو مدد یہ حدیث طلب کے کرتے الفاظ تھے۔ ہیں، جی جی جی، میں سمجھ رہا ہوں۔ حدیث نمبر صحیح مسلم 2815 2815 2815۔ صحیح بات ہے، مشرکین کے لیے ہے، وہ مشرکین ہیں مکہ۔ اور آپ نے کہا ہے من دون اللہ، سب سے پہلے اس میں بات کروں گا میں۔ تو من دون اللہ سے آپ تمام لوگوں یعنی انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، یہ چیز سے بھی مراد لیے ہیں غیر آپ؟ اللہ تو غیر سب اللہ میں تو سب سبھی آ سب جائیں شامل گے نا۔ ہوں گے، سب شامل ہو جائیں گے، ٹھیک۔ من دون اللہ، خدا کے دشمن جن کے اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے دوست ہیں، یہ اولیاء اللہ من دون اللہ کو ماننے والا مشرک ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو ماننے والا مومن ہے۔ سمجھے میری نہیں کیا بات کو غور ماننے سے والا، سن لیجیے۔ کیا نہیں تو کیا اولیاء اللہ کو کیا ماننے والا؟ آپ سن لیجئے، میں پورے بتا دے رہا ہوں۔ نہیں، پوری عبارت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں میں آئے گی نا۔ پوری پھر عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں خود بات کر اولیاء رہا ہوں۔ اللہ کو کوئی رب مانے گا تو وہ رب، مسلمان کیسے ہے؟ دیکھیے، رب اللہ کسی غیر اللہ کو اگر رب کوئی مان لے گا تو وہ مشرک کافر ہے۔ تو سمجھے، وہ اس سے ہم دعا لوگ کر رہا ہے اولیاء تو رب اللہ، ہی مان رہا ہے نا۔ جب میں وہ اس سے دعا کر رہا ہے تو وہ رب ہی مان رہا ہے نا، عبادت کر رہا ہے نا اس کی۔ اب وہ کسی دعا نبی تو کی کرے، دیکھیے، دعا صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص دوست ہوتے ہیں، اس کے انبیاء ہوں اولیاء ہوں،
یہ اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دینے ہی سے یہ لوگ مدد کرتے ہیں. تو میری بات تو کو آپ کاٹ دیے. یہ تو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا نا. اچھا تھا آپ کے سمجھ کے اعتبار سے، لیکن آپ سنیں میری نہیں بات. حدیث کے الفاظ ہیں نا. کیا کہا مشرکین مکہ نے؟ فَيَقُولُونَ میں اس میں بھی إِلَّا بتا شَرِيكًا دے رہا هُوَ ہوں، لَكَ. میں اس میں بھی بتا دے رہا ہوں، بات ارے آپ کروں نے گا. میرے خیال کیا نام آپ کا؟ میں نام بھول گیا میں حضرت. جاسم اختر بات کر رہا ہوں. ہاں جاسم صاحب، آپ نے اصل میں حدیث ابھی سمجھے ہی نہیں کہ وہ آگے کیا بالکل کہتے تھے. بالکل بالکل مشرکین میں مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے الفاظ تو سن لیجئے. وہ آگے کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ان کو روک رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویلکم قد رکو تمہاری تباہی ہو. وہ کہہ رہے فیقولون الا شریکا هو لک تملکوه وما ملک یقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت. دیکھیں ایک شریک ہے اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے. یہ مشرکین مکہ دیکھیں پوری بات تو ندیم سن لیجیے. صاحب میں وہ حدیث اور بھی کیا پڑھا کہہ رہے ہوں. ہیں؟ جو اب بار تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو. بار ایک عطائی بات کو ریپیٹ نہ کریں. ابھی تو میں عطائی اور یہ وہ کچھ بھی نہیں بات کیا ہوں. میں من دون اللہ کو سمجھا رہا ہوں. اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ جو معبود بنا کر کے پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، وہ لوگ مشرک ہیں. بے شک وہ مشرک ہیں، آپ سمجھیں اس بات کو. لیکن من دون اللہ اپنے ماننے والوں کو دوزخ میں لے جائیں گے، سمجھے. من دون اللہ کو جو مانتے ہیں وہ اپنے پتھر کے ساتھ جہنم میں جلیں گے وہ لوگ. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے من دون اللہ جن کو وما مانتے تعبدون ہیں. من دون اللہ حسب جہنم. سنیے اب میری بات کو سن لیجئے. نہیں میرے کو بات سمجھائیے نا. آپ نے کہا میں سمجھاؤں گا، آپ بولے جا رہے ہیں. آپ کتاب پڑھ کے بول رہے ہیں کہیں سے شاید. نہیں مجھے یاد ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں. نہیں آپ جس انداز قرآن میں بول رہے شریف ہے نا، ہاں قرآن شریف ہے وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. قرآن کی آیت ہے 98 سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17. میری بات جب ختم ہو تو آپ بات کیجئے. بے شک تم اور جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. ٹھیک، یہاں من دون اللہ کا. یہ ترجمہ کس نے کیا؟ یہ تو ترجمہ آپ کا یہ چونا گاڑی میں بھی دیکھیے گا. آیت بولیے جلدی. آیت یہ ترجمہ گستاخی ہے. دیکھیے انبیاء کی گستاخی ہے. یہ انبیاء کی گستاخی نہیں، قرآن کی آیت ہے 98 سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 سورہ نمبر 21. آپ کون سا ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ نام بتائیے. میں تو خود جانتا ہوں وما تعبدون. اور آپ یہ احمد رضا خان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. سورہ کیا بتائیں؟ انبیاء. سورۃ الانبیاء. کیا ہے اور سورۃ الانبیاء دیکھیے اس میں بھی آپ کو ملے گا. چونا گاڑی کے بھی دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں. سورۃ الانبیاء 98. سورۃ الانبیاء بولیے. انک وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم ہے. نہیں میں ابھی سورہ انبیاء 91 ہے نا. 98 ہاں آیت نمبر 98 بتا رہا ہوں نا. نہیں آیت نمبر 98 نہیں آئے گی. قرآن ہے کہ 98 نہیں آئے گا. نہیں سورہ نمبر کیا ہے سورہ انبیاء کا؟ سورہ نمبر 21 سے. ہاں 21 وہی نا. میں سمجھا سورہ نمبر 98. وہ تو سورہ بینہ آ گئی تھی. سورہ نمبر 21 ہے. 21 پارہ نمبر 17 ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98. ترجمہ پڑھیں آپ. 98 ترجمہ پڑھیں. ایک منٹ رکیے نا. انکم وما تعبدون من دون اللہ. ہاں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. ترجمہ کیجئے. ترجمہ پڑھیں. بے شک تم اور جو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہے. ہاں جس کو میں جانا ہے من دون اللہ کے جو پوچھتے ہیں مشرکین لوگ، اس کے ساتھ میں کہاں جائیں گے؟ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے. آپ نے من دون اللہ سے انبیاء اولیاء کو لیا ہے تو معاذ اللہ ہم سب پر یہ تہمت بازی کی کر رہے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو آپ لوگ پوجتے ہو، معبود بنا لیے ہو، تو معاذ اللہ ہم لوگ کو مشرک قرار دے کر کے جہنمی بنا رہے ہو. تو انبیاء اولیاء کہاں جائیں گے وہ سب؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाएंगे हम लोगों के साथ में? आपके मुताबिक, आपके कौल के फरमान के मुताबिक जहन्नम में जाएंगे। तो आप हम तो यही अंबिया अंबिया अरे औलिया को भाई जहन्नमी मानते हो? हम यही तो बोल रहे थे कि लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी पूजा करते हैं, आप ही तो तर्जुमे को ले वो तो क्या तो ईसा आप अलैहिस्सलाम मिन जहन्नम में जाएंगे दूनिल्लाह से नाउजुबिल्लाह? नदीम भाई, आप मिन दूनिल्लाह से गलत समझे हो। जो आपके आलिमों ने नहीं नहीं समझाया है वो समझ मेरे रखे आलिम हो, आप आपको ये भी नहीं गहराई की नजर में नहीं गए हो। आपको आपको ये भी नहीं मालूम कि मैं जो बात बता रहा हूँ किसने कही है? आप अभी हमारे मिन आलिम बोल दे रहे हो। अभी मिन दूनिल्लाह को कहे कि मिन दूनिल्लाह को जो वो कहे वो गैरुल्लाह को है, और उससे इस्तिमदाद हासिल करना, गोया के परस्तिश करना, पूजा करना है, और वो सब जहन्नम में जाएंगे। तो ये तो कुरान कह रहा है जहन्नम में जाएंगे, तो माज़अल्लाह क्या अंबिया औलिया जहन्नम में जाएंगे? आप ये तो हमको जवाब आपको देना है ना, ये तो आपको देना है ना, आप तो बोल मैं रहे तो हो ना, मैं जवाब थोड़ी दे बोल दिया, रहा हूँ। कुरान की आयत झलकियां पेश कर दिया, एक झलक सिर्फ मिन दूनिल्लाह को। आप अब मानते हो कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की जो इबादत करते हैं, नाउजुबिल्लाह, वो जहन्नम में जाएंगे? हाँ, आपके फरमान के मुताबिक ना, आप मिन दूनिल्लाह से नहीं गैरुल्लाह हम मुराद लिए। हाँ तो गैर उल्लाह मुराद ले रहे हैं ना, हम तवस्सुल मदद मांगने पर ले रहे नहीं, हैं, मिन जहन्नम में दूनिल्लाह भेजने के लिए नहीं ले रहे हैं। देखिए जनाब, मिन दूनिल्लाह से जितने भी मुराद लिए थे आप अभी, कि वो सब मिन दूनिल्लाह हैं, और उससे शिर्क मतलब साबित आप ये किए कहना थे। चाह और रहे हो कि जो ईसाई लोग कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के साथ, वो शिर्क हम नहीं तो है, वो मिन तौहीद है। दूनिल्लाह से अंबिया औलिया को मुराद ही नहीं लेते हैं। तो फिर आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो वो दुआएं कर रहे हैं, ये ईसाई, देखिए, वो सब इसमें दो दुरुस्त है ना आपके कैटेगरी है, नजदीक? इसमें दो कैटेगरी है, समझे? ये दो कैटेगरी हैं, क्या है? मिन दूनिल्लाह से जो दुश्मन होते हैं ना, वो हैं। और लेकिन अंबिया औलिया इससे मुराद नहीं है। जिसको आपने एक ही शब्द में ला खड़ा किए, महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, सबको एक में रपेट दिए थे आप। लेकिन अभी अरे कुछ अल्लाह के सुधर के आ बंदे, गए। तो मैं अल्लाह के बंदे। आपको कुरान की दलील देता हूँ, यानी गैरुल्लाह से इस्तिमदाद हासिल करने का। कुरान ठीक की है। सबसे पहले कुरान में आप सुनिए। देखिए, गैरुल्लाह में कोई भी हो, सब्र है तो हमारे अंदर है, नमाज है तो हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज को होती है। तो इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कुरान ने कहा सब्र और नमाज के जरिए से, नमाज के जरिए से ही आप लोग कहते हो उससे मदद चाहो। न सब्र, हाँ तो फिर हमारी सब्र ही न अल्लाह है, न ही हमारी नमाज भी अल्लाह नहीं है वो, समझे? अरे वो इसी नहीं, तरह से आप असल में नहीं आप तावील कर रहे हैं। आप अपना अकीदा पहले आपका दावा पे सही से बताइए पूरा, कि आप हम तो मदद हमारे मांगने से मज आपका क्या है? हम तो ये अकीदा रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के देने से अंबिया औलिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हम लोगों को मदद कर सकते हैं, जो हदीस और कुरान के मुताबिक इसमें बैयिन दलील मौजूद है। आप अपनी जिंदगी में, जिंदगी के बाद, जिंदगी और जिंदगी के बाद, इसमें आप तो शिर्क का फतवा लगा दिए हैं ना। तो शिर्क चाहे नहीं, बादल विशाल बादल विशाल अगर मदद तलब करेंगे या जिंदा में मदद हासिल करेंगे, दोनों तरह शिर्क तो हमेशा शिर्क होता है भाई। वो ये कि जिंदों से दोनों तरफ की शिर्क कैसे? व तावनु अलल बिर, नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो। जो ताकत अल्लाह ताला ने दिया है वहां पर तो तुम मदद कर सकते हो। जो ताकत अल्लाह ताला दिया है, और अल्लाह ताला के दिए बगैर जो किसी से मदद मांगेगा, अल्लाह ताला के दिए के बगैर, तुम अल्लाह ताला तो कब्र वाले नहीं सुनते, ख्वाह तुम उन्हें पुकारो या मत पुकारो, अल्लाह ताला तो नहीं दे रहा। समाअत, देखिए समाअत में आप बात करते हैं तो मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा, लेकिन आप मदद सिर्फ मांगने में एतराज आपको है, तो आप मदद ही में बात करें। मदद मांगने के मसाइल में ये है कि भाई उनकी जिंदगी के 3 मरहले हैं, एक तो दुनिया की जिंदगी, एक बरज़ख की जिंदगी और एक आखिरत की जिंदगी। आपका अकीदा है, आपको बताना है कि आपका अकीदा किसके ताल्लुक से है, दुनिया की जिंदगी में है व तावनु अलल बिर, या मरने के बाद वाली जिंदगी में है, या फिर आखिरत में। 3 मराहिल हैं। 3 मराहिल हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जिसको जिस मरहले में
जिसको ताकत दिया है अल्लाह तबारक व ताला के देने से वो लोग मदद अल्लाह करते ने हैं। मरने के बाद किसको ताकत दिया है कि मरने के बाद वो किसी के लिए दुआ करे? यानी मौत हो किसको ताकत दी? बादल विशाल, आप जिंदों के आप जो जिंदा हैं उसको आदम आप अलैहिस्सलाम से तस्लीम लेकर करते हैं। कयामत तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आप एक दलील दो कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने किसी को ये ताकत दिया हो कि वो दुआ कर सके। यानी आप बादल विशाल यानी इंतकाल के बाद जी आप जी। मदद के कायल नहीं हैं। साफ बोलिए ना खुल करके। आपको सीधी सी बात है ना भाई, अल्लाह ताला ने ताकत दिया ही नहीं है ना। अल्लाह ताला आपको दलील ताकत देना इस पर। बादल विशाल ताकत नहीं दिया है, कोई दलील है? हाँ तो दीजिए ना, आपको देना ना, आपका अकीदा है नहीं, ना, मेरा थोड़ी है। आप कह रहे हैं नदीम भाई, आप कह रहे अरे हो कि हम तो बादल हमारे विशाल, दावे पे दलील दे दिए हैं, व तावनु अलल बिर। और वो तो हमारी दलील है ना। देखिए जहाँ पर हमारे लिए दलील, हमारे लिए वो दलील और हुज्जत है। नहीं है वो, आपके लिए कहाँ से दलील होगा? आपने अभी आपने क्या कहा था कि अंबिया औलिया मदद करने पे कादिर, आपकी दलील कहाँ बनी? जी जी आपने तो अधूरी बात कही। वो तावनु अलल बिर में तो मेरी माँ भी दाखिल है, मेरा बाप भी दाखिल है, मेरा भाई भी दाखिल है, आपके अंदर सब औलिया और अंबिया ही दाखिल है। तो आप अपने दावे की दलील की धज्जियां बिखर रहे हैं ना। आप कहे थे क्या नदी में तो अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई मदद कर ही नहीं सकता। बताइए ये शिर्क है कह करके। आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके आज तक किसको अल्लाह ताला ने ताकत दिया कि वो किसी के लिए दुआ कर सके? आखिरत में अल्लाह के नबी से हमको इजाजत होगी कि आप सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। सबसे पहले देना है। जी जी जी, सबसे पहले तो आप ये अंबिया औलिया को मुर्दा समझते हैं, मुर्दा समझते हैं ना? आप मेरे बात की दलील दो। नहीं, आप मुर्दा समझते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, आप कहे ना बादल सलाम से लेकर कयामत तक किसको अल्लाह ताला ने ताकत दिया है? आप कह रहे हो ना कि अल्लाह ताला की अता से। मैं तो ताकत दिया कि दुआ कर सके। अल्लाह तबारक व ताला ही अभी आप कहे ना मदद, एक दूसरे की मदद करो, तो वो आप आयत पढ़े दुनिया की जिंदगी में। दुनिया की जिंदगी में आदमी सुनता है, देखता है, बोलता है, समझता है। नहीं, उसको कैसे दुनिया की जिंदगी आप समझ लीजिए। क्या पता, कब्र वाले को क्या पता कि आप उसको पुकार रहे हो? वो तो नहीं सुनता। वो तो नहीं देखता। यानी कब्र वाले के सुनने के मुतालिक भी जवाब दूंगा, सिर्फ मदद में आप बात कीजिए, इधर उधर मत जाइए। मैं तो कल ही आप जवाब ही नहीं दे पा रहे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक अल्लाह ताला ने किसको ताकत दिया कि वो किसी के लिए दुआ कर सके? नहीं, दो पढ़ दीजिए, एक हदीस पढ़ दीजिए, किसी इमाम का कौल पढ़ दीजिए। जनाब, आप इधर उधर भटके नहीं, आप अपने दावे के मुताबिक आप बिल्कुल भटक गए हैं। तो मैं आपको सुनिए मेरे सवाल का जवाब आपसे बन नहीं रहा, मेरे ख्याल से पहली बार आपके सामने सवाल आया है। नहीं, आप बहुत गलत इधर उधर जा रहे हैं अपने दावे के मुताबिक। जिंदगी में पहली बार आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपीट करता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक जितने लोग आए हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला ने किसको ताकत दी है को दूसरे के लिए दुआ कर सके? दुआ कर सकते, मदद कर सके, है ना? हाँ, तो जब सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो कैसे मदद करेंगे? आप सुनने के मुतालिक बादल वैसाल मोमिन सुनते हैं। आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला को मौत नहीं है और अंबिया औलिया को भी मौत नहीं है, तो ये तो आपने सही शिरक कर दिया। न, मौत नहीं है कौन बोलता है यार? कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, तो ये तो है। लेकिन आप सुने, जो लोग मर गए, अंबिया औलिया को जिंदगी अता की जाती है, शोहदा को जिंदगी अता की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी दिया है, और उन लोग बादल वैसाल हमेशगी की जिंदगी अल्लाह ताला ने दिया है, जब तक अल्लाह चाहे। अब रही बात आपकी मदद की इस्तिमदाद के मुतालिक, मैं कुरान की आयत और हदीस पेश करूंगा, मानना रहेगा मानिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत ही से वो लोग मदद करते हैं। अल्लाह के दिए बगैर वो सब कोई मदद नहीं कर सकते। कब जिंदगी में बादल वैसाल भी आपको मदद आपको मैं दलील दे दो रहा हूँ, सुनिए ना गौर से। ये अल्लाह ताला ने कब अता किया? सुनिए ना, मैं सुनिए, जैसा कि अल्लाह ताला, सुनेंगे तब ना पता चलेगा। सिर्फ सवाल का दुकान खोल करके आप खड़े हो जाएंगे
تو نہیں, الگ سے کئی موضوع سے فرار, کبھی سماعت میں کبھی ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ندیم صاحب. تو قرآن مجید کے جو مدد کی استمداد کے آپ نے انکار کیا ہے, تو ایک جھلک جبریل علیہ السلام جبریل فرشتوں کے سردار کی طرف چلتے ہیں. قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلام زکیہ, آیت نمبر 19 سورہ مریم, سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہی سے یہ بیٹا عطا کیا حضرت مریم علیہ السلام کو, جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ, اور انہیں کیا برا لگا, یہی نہ کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. اللہ اور رسول دونوں اس میں ذکر ہے غنی کرنے میں. ارشاد ربانی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون. پارہ نمبر 10 میں, سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں, اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیے پر اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے, اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول, بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. یہ ہے آپ کا قرآنی دلیل. یہ اب بہت ساری دلائل ہیں, اسے حدیث پاک آپ سنیں ندیم صاحب. بولیے. حدیث پاک آپ سن لیں, یہ قرآن دلیل ہے. مطلب کہ اللہ کے دینے ہی سے رسول غنی کر رہے ہیں, کبھی مال دے رہے ہیں, اللہ کے دینے ہی سے یہ آیت موجود ہے. اب ہم تفسیر ابن کثیر کب دنیا کی زندگی اور دنیا کے بعد, تو قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے نا دلیل ہمارے لیے, دنیا کی نہیں دنیا کی زندگی کے لیے ہے. دیکھیے ندیم صاحب, جیسے قرآن میں اس ظلم جاؤ کا آیت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت فاطمہ سے, اے فاطمہ جو چیز چاہیے بول دو, بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہاں حدیث میں یہ ہے نا, اس میں وہ حدیث کا آپ محدثین کا آپ تفسیر پڑھے رہتے تو گمراہ نہیں ہوتے ندیم صاحب. وہاں پر نا بچے لوگوں کو, بچے 4 سال کی عمر کی, یہ آپ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو, یہ آپ کس کے فہم سے سمجھا رہے ہو؟ یہ تو قرآن کی آیت صریح دلیل موجود ہے نا, اس کے تعویلات بھی نہیں کیا ہوں میں, بس منو ان قرآن کے ترجمہ. آپ قرآن کے نص قطعی جب کلم کلا موجود ہو تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں. ایک حدیث ابھی موضوع, ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے, یا دیگر حدیثوں میں موجود ہے, اے فاطمہ عمل کرو. جواب کیوں نہیں دے رہا, میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا آپ؟ یہ قرآن کی آیت جو پڑھ رہے ہیں کس کے فہم سے سمجھا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ نہیں ہے, یہاں تو کوئی مخفی باتیں نہیں ہیں. میرے لیے یہ اصول ہی نہیں ہے کہ میں تفسیر بھی پیش نہیں کیا ہوں, اس کا سیدھی ترجمہ ہے. یہ تو جہنمیوں والا کام ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن مَعَاذَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن مجید کا غیر سبیل المؤمنین نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رائے ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے, جس طرف چلے گا اس طرف چلائیں گے, لے آ کے جہنم میں ڈال دیں گے. دیکھیے جناب, آپ تو قرآن حدیث اپنی عقل سے سمجھا رہے ہو. دیکھیے جناب, میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ جو مومنین کی راہ چھوڑے گا, فہم صحابہ چھوڑے گا, وہ جس طرف چلے گا ہم اس طرف چلائیں گے, لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. آپ قرآن حدیث اپنی عقل سے کیسے سمجھا رہے ہیں؟ عقل سے نہیں, میں اپنے عقل سے کوئی بات نہیں گڑھا, بلکہ قرآن مجید کی آیت پیش کیا جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. آپ کے عقیدے کے خلاف ہے, یہ عقیدے کے خلاف یہ آیت موجود ہے. اور آیت پیش کر دوں, دیکھیے گا سورۃ التحریم کھولیے, پارہ نمبر 28 آیت نمبر 4 ہی میں فرمایا, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. تو بتائیے, انبیاء ہمیشہ کے لیے نبی ہیں,
बादल विशाल भी नबी हैं, उनका कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब भी हम रसूलुल्लाह की गवाही देते हैं। क्या आप विशाल के बाद उसकी नबूवत सल्ब मानते हो या रसूल नहीं है मानते हो? भाई अगर यहाँ रसूल पर मानते हो तो मददगार मानना नहीं, पड़ेगा आपको कुरान के मुताबिक। आप अकीदे में दावा कुछ करते हैं, दलील कुछ देते हैं, आप ये मदद मांग रहे हो नबूवत पर, आपका मकसद है चिड़िए या औलाद मांगने पर, रोजी मांगने पर, आप मदद किस एतबार से मांग रहे हो? हर तरह क्या के मदद समझते मांग सकते हैं, दुनिया की कोई हैसियती औकात ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक के मोमिनों पर मैंने एहसान जतलाया है कि हमने अजमत वाले रसूल को भेजा। इतनी बड़ी जमीन बनाया अल्लाह तबारक व तआला, आप पूछ सकते हैं किसी तो से भी, आपके नजदीक तो इतनी फिर बड़ी, शिर्क कुछ होगा ही नहीं ना? इतनी बड़ी, सुनो ना, सुनो, पहले समझो, कुरान की आयतों को समझो, हदीस को नहीं समझो। तो क्या आपके क्या नजदीक शिरक शिर्क नहीं क्या होता है? होता है? शिरक जरूर होगा। अगर तुम कैसे अल्लाह के होगा? अलावा किसी को माबूद बनाओगे, परस्तिश करोगे, अच्छा, पूजा किसी करोगे, नबी को बना, इबादत किसी, करोगे, तो जरूर सुनिए ना, आपका मुशरिक हो जाओगे। लेकिन अल्लाह के किसी, महबूब की शान सुनिए ना, देखो, क्या? अल्लाह की महबूब की शान मेरे देखो। सवाल, मेरी सुन लो, बात ही नहीं सुन रहे, एक आप मिनट पढ़े जा बीच रहे में हैं बस। कट जाएंगे। तो मैं इतनी बड़ी जमीन बनाया, आसमान बनाया, चांद सूरज बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं कहा। हवा बनाया, इतनी कीमती चीज, हमारे जिस्म, अंग अंग, पुर्जे पुर्जे बनाया, लेकिन किसी से नहीं कहा कि इतनी बड़ी जमीन, आसमान, सूरज, चांद, फरिश्ते, लोहे महफूज बना दिया। ए लोगों, तुम्हारे लिए जन्नत और दोजख बना दिया, तुम पर एहसान किया हूं, नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये इतनी बड़ी अजमत वाले रसूल को भेजकर तुम पर एहसान किया हूँ। एहसान उस नेमत पे होता है जो सबसे हाई क्वालिटी को हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अजमत वाले अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हैं। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी रसूल हैं, इसीलिए कुरान के मुताबिक हम मददगार मानते हैं। अगर मददगार आप नहीं मानते हो तो ये कुरान की आयत से इनकार कर दो और जाओ जहन्नम में, हमें कोई सरोकार नहीं आपसे। मेरा तो बल्लुगु अन्नी वलु आयतन के मुताबिक मैंने पैगाम पहुंचाया कुरान के, समझे? अब तो हदीस, आपके नजदीक जिंदगी मौत भी अल्लाह के नबी दे सकते होंगे? जिंदगी मौत, जिंदगी मौत के बारे में कुरान पर, कुरान की आयत पे सुनेंगे, तमाम नबियों से अफजल कौन नबी मानते हैं? नबी जिंदगी और मौत दे नदीम सकते हैं साहब, कि नहीं? नदीम साहब, तमाम नबियों में सबसे अफजल किसको मानते हैं आप? सबसे अल्लाह के बेहतर, नबी अल्लाह के नबी जिसका कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका नाम, जमीनी नाम मोहम्मद है और अर्श के अर्शी नाम अहमद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान वो तो मजीद के पढ़ लिया आयत ना। नंबर 49 खोलिए, आले इमरान, सूरा नंबर 3 है, पारा नंबर मेरे 3। सवाल का जवाब नहीं दिया ना वह आपने। जवाब दे रहा हूँ मैं, कुरान की आयत से जवाब दे रहा हूँ मैं कि मौत व हयात क्या कर सकते हैं या नहीं। तो आप 49 आयत आले इमरान खोल लें और चूनागढ़ी का भी तर्जमा देखें, आले इमरान है, सूरा नंबर 3 है, पारा नंबर 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीनी कहैअति तैरी फअनफखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह व उबरिहुल अकमह वल अबरसा, अल आखिर आप पढ़ लीजिए, है ना? तो मैं तर्जमा करता हूँ, बेशक मैं तुम लोगों के लिए पैदा करता हूँ, बनाता हूँ तुम्हारे लिए मिट्टी से, यानी चिड़िए की शक्ल की, और उसमें मैं फूंकता हूँ तो वो जिंदा हो जाती है, वो अल्लाह की इजाजत से, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से। ये फूक पे दम नफक का किसने ताकत दी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने ताकत दी? देने वाला जात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। और आगे कहा कि और मैं ठीक करता हूँ, यानी कोढ़ की बीमारियों को, और मैं मुर्दा को जिंदा करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपने ये इकरार किया है और बरजस्ता इकरार किया है कि तमाम नबियों से सरदार, तमाम नबियों से अफजल हमारे नबी हैं। तो आप अपने नबी के बारे में इतने माजूर समझते हो और इतनी कमजोर समझते हो, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या क्या सिफत बयान कर रहा है? अभी आपने क्या कहा था कि अकीदे के लिए नसे कतई लगती है, आप नसे कतई के छोड़ के कयास करने लग गए। ये कुरान की आयत नसे कतई नहीं है, आपको नजर में नहीं आती है? तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है।
ये ईसा अलैहिस्सलाम नबी है ना, اور یہ اللہ کے نبی، اور یہ اللہ کے نبی نہیں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مسئلہ ہے یا زندگی مرنے کے دنیا سے معاذ مرنے کے بعد مت کہیں، اسے الفاظ نہیں بولے ہیں. آپ لوگوں کے عقل میں بھی پردہ پڑ گئے ہیں، عقیدے میں تو جنگ لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں سنا رہا ہوں تو اس کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. مرنے کے بعد مطلب کوئی گالی ہو جاتی ہے کیا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کے ابا اگر انتقال ہو جائیں تو آپ کہا کہ میرا ابا مر گیا، ایسا کہو گے؟